सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाल जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी। पंजाब दे विच अज कई थावां दे उत्ते फिर मींह पिया। हालांकि मौसम विभाग के वलों यह भविष्यवाणी की गई सी कि 25 ते 26 जुलाई नूं पंजाब दे विच मोले धार मींह हर पासे वरना, पर यह भविष्यवाणी बिल्कुल इद बिद सही साबित नहीं हुई। कुछ क थावां दे उत्ते मींह पिया, पर दुआबे दे कुछ शहरां दे विच मींह बिल्कुल भी नहीं पिया। इस करके भविष्यवाणी हुण ये की गई है कि आउंदे 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई थावां ते ਛਿੱਟੇ पै सकते आ। ਇਹ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ नहीं ਪੈਣਗੇ, मींह किन्ने क पੱਧਰ तक पऊगा, ये वक्त दसूगा। भविष्यवाणी का वक्त के मुताबिक पता लगना। पर गल ये है कि जो घग्गर की तबाही के करके पिंड डुੱਬੇ आ, जिथे फसलां तबाह होईयां, वो किसान, वो लोग, वो वसनीक आ जिहड़े पिंडां दे लगातार ये कुदरत के मूहरे अरदासां कर रहे आ कि मींह हुण इस पੱਧਰ ਦਾ ना पवे कि बन उछल जाण, बन टुट जाण ते साडा जिउणा फिर दुबर हो जाए। बाकी अरदासां ही आ, क्योंकि मनुख के हत्थ वस, आम बंदे के हत्थ वस, आम वोटर के हत्थ वस होर बहुता कुछ है नहीं। जिन्हां दे हत्थ वस है उन्होंने करना कुछ नहीं। हुण जेकर चलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू नाल संबंधित उस पहली खबर के वल, जिहदे वल पिछले कई दिनों तो लगातार सब की निगाह टिकी हुई है। नवजोत सिद्धू के घर के बाहर हर रोज़ कई पत्रकार बैठे रहिंदे आ। उन्हां नूं ये लगदा कि शायद सिद्धू होरी बाहर आउणगे ते कोई ना कोई गलबात होगी, पर सिद्धू नूं मिलण वाले जिहड़े कांग्रेसी कौंसलर ते समर्थक उन्हां दी कोठी दे विच जांदे आ, वो बाहर आके कुछ गल्लां दसदे आ। अज उन्हां दे विचों कुछ कौंसलरां ने ते जिहड़े नेता ने सिद्धू दे नेड़ले, उन्होंने ये गल कही है कि सिद्धू ने पहलां नालों वध ऊर्जावान बन के काम कर दिखाउणा। उन्होंने ये गल कही है कि भ्रिष्टाचारियों नूं आपां नत्थ पा के रवांगे, आपां डोर टू डोर यानी कि दरवाजे तक जाना हर किसी दे, ते फिर आपां हलके दे मसलियां दे वल ख्याल करना। उन्होंने ये भी गल कही है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने दस्सिया सानूं कि बेफिक्र रहो, आपां कांग्रेस दे विच ही रहना, कांग्रेस साडी मां पार्टी है। पर इस सब कुछ के दरमियान अज राजकुमार वेरका जिहड़े कि हुणे हुणे कैबिनेट रैंक के नाल जुड़े आ, जिन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कैबिनेट रैंक दे दिता गया, उन्होंने सिद्धू के बाबत एक वड्डा बयान दिता है। हुण तक पंजाब के कई कैबिनेट मंत्री सिद्धू के खिलाफ बोलते असीं सुने आ। कईयां ने यह गल कही कि सिद्धू ड्रामेबाज है, कईयां ने यह गल कही कि सिद्धू तो सिर्फ तो सिर्फ कुर्सी का भुखा है, कईयां ने यह गल कही कि सिद्धू जिहड़ी भी पार्टी विच गया वो इहनूं पसंद नहीं आउंदी, कईयां ने यह गल कही कि किसी चज दे बंदे की गल करो, आपां सिद्धू तो की कराउणा। कईयां ने यह गल कही कि सिद्धू तो लगातार सोफे के उत्ते बैठ के ठहाके लाउण वाला बंदा है, इहदा भी कोई पता लगता है भी किहदे खिलाफ की बोल आवे। अजकल वो सारे कांग्रेसी नरम पै गए हैं, जिन्हां ने पिछले कुछ दिनों के विच तत्ते भारे बयान दिते सी, वो भी हुण ये गल कहण लग पे कि सिद्धू है तां चंगा बंदा, सिद्धू है तां ईमानदार, उन्हें अपने विभाग लई चंगा काम तां कीता सी, हुण वो फिर अपने हलके दे विच मेहनत करनगे ते भविख दे विच उन्हां दी गुड्डी फेर चढ़ सकदी है। यानी कि हुण थोड़े जे बयान तब्दील नज़र आ रहे हैं। पर इस सब के दरमियान एक हैरानी वाली गल यह है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ते सुखबीर सिंह बादल, इन्हां दोहां जणिਆਂ नूं नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों पानी पी पी के निंदिया जांदा सी जिथे भी मौका मिलदा, पर ना तां मजीठिया साहब ते ना छोटे बादल साहब इस वक्त सिद्धू के बाबत कुछ बोल रहे आ। जां तां उन्हां नूं ये लगदा भी हुण की बोलना, काम तां उहदा हो गया, ते जां फिर कोई होर वड्डी गल है जिहदे करके सिद्धू के खिलाफ बोलना उन्हां दे वल्लों गवारा नहीं समझा जांदा। पहलां ਉਹ रिपोर्टां साझीਆਂ करदे आ ਜਿਹੜੀਆਂ सिद्धू के मुतलक साडे तक अपणीਆਂ, ते बाद विच करांगे टिप्पणी। डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कैबिनेट मंत्री का रैंक मिलने ते जिथे खुशी प्रगटाई है, उत्थे साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बारे भी उन्होंने वड्डा बयान दिता है। बेशक कैप्टन अमरिंदर सिंह ये गल कह चुके हैं कि सिद्धू के बयानों करके पार्टी का नुकसान होया, पर वेरका का दावा कि सिद्धू भी पार्टी की मजबूती लई हुण काम कर रहे हैं। पहला डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू की जगह पंजाब वेयर हाउस कारपोरेशन का चेयरमैन बनाए जाण ते हुण कैबिनेट मंत्री वजों अस्तीफा देने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू के शहर तो डॉक्टर राजकुमार वेरका नूं ही कैबिनेट वजीर का रैंक मिलने तो बाद उन्होंने कहा कि सिद्धू पार्टी के सीनियर आगू ने ते उन्होंने कैबिनेट के विचों किसी ने बाहर नहीं कढ़िया, सगों वो खुद ही महकमा ते कैबिनेट रैंक छड्ड के गए ने। उन्होंने कहा कि सिद्धू साहब उन्होंने दोस्त ने ते बिजली विभाग दे विच कई खामियां सन ते नवजोत सिंह सिद्धू नूं वो खामियां दूर करन दे लई अपना तर्क दिखाना चाहिए सी। कैप्टन ते सिद्धू दरमियान चल रहे विवाद बारे डॉक्टर वेरका ने कहा कि इस नाल पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये विचारां की जंग है। दोवें पार्टी नूं मजबूत करने लई काम कर रहे हैं ते पिछले कुछ दिनों तो सिद्धू के जो बयान आ रहे हैं मीडिया विच वो पार्टी नूं मजबूत करने की गल कर रहे हैं। इस नाल कोई भी पार्टी नूं नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वेरका ने कहा कि पार्टी हाईकमान इस विवाद नूं हल करने के लिए ढिल्ली नहीं पै रही।
ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2-3 ਨੇਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਆਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸੁਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਰ ਮਿੱਧੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋੜ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੱਡੋ 10 ਜਣੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੋਊ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਕਤ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫੇਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫੇਰ ਸਵਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
योजना चलाई गई है, मुहिम चलाई गई है, वो है कि असी किवें कांग्रेस मुक्त भारत करना है। तो ये कांग्रेस ने अपनियां गलतियां दे करके मोदी साहब की इस भविष्यवाणी नूं सच साबित कर दिता है। नहीं तो होर भाजपा ने भी इन्ने कमाल दे काम नहीं कीते भी लोग आ जिहड़े मगर मगर जाण, पर लोकां नूं इस वक्त बदलदे नां दे उत्ते कोई होर धिर नज़र नहीं आ रही। खबरां दे उत्ते विचार चर्चा दोस्तों असीं इसे तरीके नाल जारी रखांगे, पर पहले लैणे छोटी जी ब्रेक। सरकार कहती है कि असी इस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हैं। पिछले दिनी पंजाब सरकार के वलों अदालत के कोलों क्लोजर रिपोर्ट की कापी मंगी गई सी, पर अदालत ने कहा सी कि तुसी किहड़ा कोई पार्टी है इस केस दे विच, इस करके भाई तुहानूं इह क्लोजर रिपोर्ट की कापी नहीं मिल सकती। पर हुण कुछ क मुलਜ਼ਮਾਂ नूं ते कुछ क गवाहां नूं ते कुछ क होर लोकां नूं इस क्लोजर रिपोर्ट की कापी मिली है ते मीडिया के कुछ अंगां तक भी वो कापी पहुँच चुकी है। इस कापी दे विच ये गल दसी गई है कि भावें CBI दे वल्लों भावें पुलिस दे वल्लों इनाम भी रखा गया सी, पर फिर भी बेअदबी के मामले दे विच सही दोषियों तक पुलिस का हत्थ पहुँच नहीं सकिया। ये जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट है ये कई कुछ बयान करदी है कि किहड़ियां-किहड़ियां कमियां पेशियां किहड़ी थां दे उत्ते रहीआं। कई थावां दे उत्ते गल लिखी गई है कि साडे कोले सबूत कोई नहीं। कई थावां दे उत्ते जिन्हां नूं लोक सबूत मनदे आ उन्हां नूं इस रिपोर्ट दे विच सबूत ही नहीं मन्निया गया। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करदे हां ते बाद विच करांगे टिप्पणी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामले में सबूत ते गवाह ना मिलने करके डेरा प्रेमियों को क्लीन चिट दे दी है। CBI ने केस बंद करने संबंधी अदालत दे विच दायर की गई रिपोर्ट की तस्दीकशुदा कापी हुण शिकायतकर्तावां ते मुलਜ਼ਮਾਂ नूं सौंप दी है। इस क्लोजर रिपोर्ट की कापी मीडिया के कई अंगां दे कोले पहुंची है, जिस विच ठोस सबूत ना मौजूद होने करके अदालत नूं केस बंद करने की सिफारिश की गई है। अक्तूबर 2015 दे विच बरगाड़ी ते बुरज जवाहर सिंह वाला बेअदबी मामले विच CBI ने 5 नवंबर 2015 नूं केस अपने हत्थ विच लिया सी। CBI ने बेअदबी मामलों में 3 केस दर्ज किए सन, जिस विच डेरा प्रेमी महेंद्रपाल सिंह बिट्टू, सुखजिंदर सिंह ते शक्ति सिंह नामजद सन। महेंद्रपाल बिट्टू नूं पिछले महीने नाभा जेल में कतल कर दिता गया। पहला केस जून 2015 में पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारे विचों गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूप गायब होने का, दूजा डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम दे बरगाड़ी ते बुरज जवाहर सिंह वाला विच पोस्टर लगन का, ते तीजा मामला अक्तूबर 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग पाड़ के खिलारन का केस दर्ज सी। CBI ने मामलों की पैरवी करदिआं कई ढंग तरीके अपनाए। 18 लोगों की मनोविग्यानक पद्धर के उत्ते जांच भी करवाई गई। इन्हां विचों 5 लोगों का पोलीग्राफी भाव झूठ फड़न वाला टैसट भी करवाया गया, जिस विच मुलਜ਼ਮਾਂ तो इलावा बुरज जवाहर सिंह वाला के ग्रंथी ते उसकी पत्नी का टैसट भी शामिल सी। जांच टीम ने घटना वेले सरगर्म मोबाइल फोनां की जानकारी भी हासिल की। गुरमीत राम रहीम की फिल्म के पोस्टर लाउण वालिਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ निशान तक घटना स्थान तो लए ते नमूनिਆਂ ਨਾਲ ना मिलाए गए, पर 49 निशानां ਦੇ मिलाण ਦਾ नतीजा नकारात्मक निकलिया। CBI ने मामले का सच जानने के लिए 10 लाख रुपये का इनाम भी ऐलानिया, पर सच्चाई बाहर ना आई। अखीर CBI ने रिपोर्ट दे विच उक्त मुलਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ बेगुनाह करार दिंदिआं केस बंद करने की सिफारिश कर दी है। इस खबर के उत्ते टिप्पणी करदे दोस्तों पहली गल तो असीं कहांगे CBI के हत्थ दे विच जांच पड़ताल दित्ती भी उस वक्त के मुख मंत्री साहब ने सी, यानी कि सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां ने। ते हुण अकाली दल के कुछ नेतावां दे वल्लों ही इस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया जा रहा। अंदर खाते जानकारियां ये भी मिल रही, कुछ क दसदे आ राजनीतिक लोग कि यह सारा कुछ गिण मिथ के किया जा रहा। आम आदमी पार्टी के वल्लों यह गल कही जा रही है कि अकाली ते कांग्रसी रले हुए आ, ये लोकां दीआं अखां दे विच धूड़ पाउण की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त जो केंद्र के विच भाजपा की सरकार है, उस वक्त जो गृह मंत्री अमित शाह इस मामले के विच निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, उस वक्त CBI की जो वागडोर केंद्र के हत्थां दे विच है, ये मनी जा रही है गल। उस वक्त एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होंदी है, उधरों 3-4 महीनों बाद हरियाणे के विच विधान सभा दीआं चोणां होणीआं। जेकर क्लोजर रिपोर्ट इस तरीके दे नाल हो जाती है सफल, जिहड़ी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है ये प्रवान हो जाती है, जो सिफारिश की प्रवान हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो अकाली दल है वह बेगुनाह,
ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿਰਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਊਗਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੂ? ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਉਂਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸਫਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਫਗਵਾੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਿਓਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਸਬੂਤ ਖਬਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਸਬੂਤ ਤੇ ਬਾਦਲੀਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 300-400 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਤਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫਲਾਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜਿਆ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।